कि ट्रैक्टर जो है हमारे किसानों के अंदर हरित क्रांति लाने का काम इस मशीन ने किया है। ये हमारा पुत्र है, ये ट्रैक्टर नहीं है, ये हमारा पुत्र है। किसान का मतलब ये नहीं है कि किसान होगा तो फटे हुए कपड़े होंगे उसके। किसान इस रुतबे के साथ रहेगा इस देश के अंदर। हमारे पूर्वजों ने अपने खून पसीने की कमाई इस देश को खिलाई है। ਅਜਿਹੀ ਚੇਂਜ ਵਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਠਾਠ-ਬਾਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਨੀਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ 84 ਨੇ ਇਹ ਗੁਲੀਆ ਖਾਫ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਬਲ ਟਾਇਰ ਇਹਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਰੂਪ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। नमस्कार जी। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ट्रैक्टर की विशेषता के बारे में थोड़ा जानकारी दे दो कि की विशेषता है तो लेके। देखिए, इसकी विशेषता, सबसे पहली विशेषता तो ये है कि आप इसको फिल्माने का काम कर रहे हैं, यही इसकी विशेषता है। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। और ये जितने किसान भाई यहाँ, हम काफ़ी टाइम हमारे को यहाँ हो गया, दिन रात में यहीं रहता हूँ, दिन रात इस ट्रैक्टर पे ही बैठे रहते हैं और इसकी सेल्फी लेते हैं। ये इसकी विशेषता है। और ये इस पूरे आंदोलन को, इस मूवमेंट को उत्साहित करने का काम करता है। और मैं एक किसान भाइयों को एक संदेश देने के लिए भी मैंने ये ट्रैक्टर तैयार कराया है कि ट्रैक्टर जो है हमारे किसानों के अंदर हरित क्रांति लाने का काम इस मशीन ने किया है। ये हमारा पुत्र है, ये ट्रैक्टर नहीं है, ये हमारा पुत्र है। और मैं किसानों को एक ही संदेश देता हूँ कि ट्रैक्टर हमारा पेट भरने का काम करता है, लेकिन हमारे को ट्रैक्टर को ऐसे रखना चाहिए। ये मैं किसानों को इस चीज का संदेश भी देना चाहता हूँ कि आप इस ट्रैक्टर को देख के प्रेरित हो। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਰਾਵਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜਾ ਠਾਠ-ਬਾਠ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ऐसा है, जिन आदमियों की ये मनसा है कि किसान कपड़े नहीं पहन सकता, पहनावा ऐसा क्यों है, उसकी मनसा पे मैं सवाल उठाता हूँ। किसान जो है, किसान का मतलब गरीब नहीं है। किसान का मतलब ये नहीं है कि किसान होगा तो फटे हुए कपड़े होंगे उसके। किसान इस रुतबे के साथ रहेगा इस देश के अंदर। हमारे पूर्वजों ने खून पसीने की कमाई इस देश को खिलाई है। हमारी पीढ़ियां खप गई। हमारे पूर्वजों ने एक एक पैसा जोड़ के हमारे लिए इकट्ठा किया है। और हमारे जितनी हमारी पीढ़ियां इसके अंदर किसान गति के अंदर पड़ेगी, हमारे को शिक्षित किया उन्होंने। उसके बाद हमने बिजनेस भी किए हैं और हम बिजनेस करेंगे भी, ये हमारा अधिकार है। और आज हमारा किसान संपन्न है। यहाँ जो आंदोलन चल रहा है ये कोई गरीबी अमीरी या किसी चीज की वजह से नहीं चल रहा है। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है कि किसान को किसी भी रूप से बाधित नहीं कर सकते आप। ये कहा जाता है कि ये जो आंदोलन है सिर्फ पंजाब का ही है, लेकिन ये लोग आपने ये साबित कर दिया है कि ये सिर्फ पंजाब नहीं, हरियाणा भी बिल्कुल डटा हुआ था। देखिए, ऐसा है, आज जो जनता है वो पढ़ी लिखी जनता है, बेवकूफ नहीं है आदमी। आज वो बेचारा किसान नहीं है जो सन 1947 में जो किसान था, आज बेचारा किसान नहीं है। आज सभी को पता है ये बिल सेंट्रल गवर्नमेंट का है और ये पूरे देश पे लागू है, ये ना कि एक हरियाणा या पंजाब पे है। मूवमेंट की शुरुआत कहीं ना कहीं शुरुआत किसी एक ही जगह से होती है। मूवमेंट पंजाब ने शुरू की है, लेकिन इस मूवमेंट के अंदर हरियाणा की पूरी भागीदारी है। और अगर स्थानीय आदमी इस मूवमेंट को का साथ नहीं देगा तो मूवमेंट नहीं चल सकता। तो ये हरियाणा का मूवमेंट भी है और पंजाब का मूवमेंट भी है और महाराष्ट्र का भी बनने वाला है। ये सभी जगह चलेगा। पंजाब के जो नौजवान है या पंजाब के लोगों को खालिस्तानी या आतंकवादी या किसी तरीके से संबोधन सरकारें करती हैं, उनको कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है, बड़ा मूवमेंट होता है, उसके अंदर कुछ शरारती तत्व हो जाते हैं। अगर कोई इस प्रकार का है तो मैं एक अपील तो सबसे पहले अपने किसान भाइयों से करूंगा कि आप अपने अगल बगल में आपको ये देखना है कि कोई भी शरारती तत्व इस तरह का कोई मूवमेंट चलाता है तो आपका काम है उस मूवमेंट को दबाने का। तो अगर कोई ऐसा कोई इक्का दुक्का आदमी या किसी ने बयान दे दिया तो ये सभी किसानों पर लागू नहीं है। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਇਹ
ਟਰੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮੈਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾ ਦੇਣ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਸ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਲਫੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸੈਲਫੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਟਰਾਲੀ ਕੋਈ ਆਮ ਟਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਜ਼ਰੀ ਸੀਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਲਗਜ਼ਰੀ ਸੀਟਾਂ ਉਸ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਖੂਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨੂੰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਬਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਟਰਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਨੀਲ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹੁਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੈਲਫੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜੋ तमाम ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਇਲੈਂਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਲਫੀ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਲਫੀ ਲਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਇਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਡਬਲ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟ ਟਾਇਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡਬਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਡਬਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਠਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੌਤਮ ਕੁਮਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਔਨ 에ਅਰ ਟੀਵੀ ਠਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦਿੱਲੀ। कि ट्रैक्टर जो है हमारे किसानों के अंदर हरित क्रांति लाने का काम इस मशीन ने किया है। ये हमारा पुत्र है, ये ट्रैक्टर नहीं है, ये हमारा पुत्र है। किसान का मतलब ये नहीं है कि किसान होगा तो फटे हुए कपड़े होंगे उसके। किसान इस रुतबे के साथ रहेगा इस देश के अंदर। हमारे पूर्वजों ने अपने खून पसीने की कमाई इस देश को खिलाई है। ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਠਾਠ-ਬਾਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਨੀਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ 84 ਨੇ ਇਹ ਗੁਲੀਆ ਖਾਫ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਠਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਬਲ ਟਾਇਰ ਇਹਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਰੂਪ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। नमस्कार जी। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ट्रैक्टर की विशेषता के बारे में थोड़ा जानकारी दे दो कि की विशेषता है तुसी लेके। देखिए इसकी विशेषता, सबसे पहली विशेषता तो ये है कि आप इसको फिल्माने का काम कर रहे हैं, यही इसकी विशेषता है। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। और ये जितने किसान भाई यहाँ, हम काफ़ी टाइम हमारे को यहाँ हो गया, दिन रात में यहीं रहता हूँ, दिन रात इस ट्रैक्टर पे ही बैठे रहते हैं और इसकी सेल्फी लेते हैं। ये इसकी विशेषता है और ये इस पूरे आंदोलन को, इस मूवमेंट को उत्साहित करने का काम करता है। और मैं एक किसान भाइयों को एक संदेश देने के लिए भी मैंने ये ट्रैक्टर तैयार कराया है कि ट्रैक्टर जो है हमारे किसानों के अंदर हरित क्रांति लाने का काम इस मशीन ने किया है। ये हमारा पुत्र है, ये ट्रैक्टर नहीं है, ये हमारा पुत्र है।
और मैं किसानों को एक ही संदेश देता हूं कि ट्रैक्टर हमारा पेट भरने का काम करता है, लेकिन हमारे को ट्रैक्टर को ऐसे रखना चाहिए। ये मैं किसानों को इस चीज का संदेश भी देना चाहता हूं कि आप इस ट्रैक्टर को देख के प्रेरित हों। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਰਾਵਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਠਾਠ-ਬਾਠ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ऐसा है, जिन आदमियों की ये मनसा है कि किसान कपड़े नहीं पहन सकता, पहनावा ऐसा क्यों है, उसकी मनसा पे मैं सवाल उठाता हूँ। किसान जो है, किसान का मतलब गरीब नहीं है। किसान का मतलब ये नहीं है कि किसान होगा तो फटे हुए कपड़े होंगे उसके। किसान इस रुतबे के साथ रहेगा इस देश के अंदर। हमारे पूर्वजों ने अपने खून पसीने की कमाई इस देश को खिलाई है। हमारी पीढ़ियां खप गई। हमारे पूर्वजों ने एक एक पैसा जोड़ के हमारे लिए इकट्ठा किया है, और हमारे जितनी हमारी पीढ़ियां इसके अंदर किसान गति के अंदर पड़ेगी। हमारे को शिक्षित किया उन्होंने, उसके बाद हमने बिजनेस भी किए हैं और हम बिजनेस करेंगे भी। ये हमारा अधिकार है और आज हमारा किसान संपन्न है। यहाँ जो आंदोलन चल रहा है ये कोई गरीबी अमीरी या किसी चीज की वजह से नहीं चल रहा है। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है कि किसान को किसी भी रूप से बाधित नहीं कर सकते आप। ये कहा जाता है कि ये जो आंदोलन है सिर्फ पंजाब का ही है, लेकिन ये लोग आपने ये साबित कर दिया है कि ये सिर्फ पंजाब नहीं, हरियाणा भी बिल्कुल डटा हुआ था। देखिए ऐसा है, आज जो जनता है वो पढ़ी लिखी जनता है, बेवकूफ नहीं है आदमी। आज वो बेचारा किसान नहीं है जो सन 1947 में जो किसान था, आज बेचारा किसान नहीं है। आज सभी को पता है ये बिल सेंट्रल गवर्नमेंट का है और ये पूरे देश पे लागू है, ये ना कि एक हरियाणा या पंजाब पे है। मूवमेंट की शुरुआत कहीं ना कहीं शुरुआत किसी एक ही जगह से होती है। मूवमेंट पंजाब ने शुरू की है, लेकिन इस मूवमेंट के अंदर हरियाणा की पूरी भागीदारी है। और अगर स्थानीय आदमी इस मूवमेंट को का साथ नहीं देगा तो मूवमेंट नहीं चल सकता। तो ये हरियाणा का मूवमेंट भी है और पंजाब का मूवमेंट भी है और महाराष्ट्र का भी बनने वाला है। ये सभी जगह चलेगा। पंजाब के जो नौजवान है या पंजाब के लोगों को खालिस्तानी या आतंकवादी या किसी तरीके से संबोधन सरकारें करती हैं, उनको कैसे देखते हैं? देखिए ऐसा है, बड़ा मूवमेंट होता है, उसके अंदर कुछ शरारती तत्व हो जाते हैं। अगर कोई इस प्रकार का है तो मैं एक अपील तो सबसे पहले अपने किसान भाइयों से करूंगा कि आप अपने अगल बगल में आपको ये देखना है कि कोई भी शरारती तत्व इस तरह का कोई मूवमेंट चलाता है तो आपका काम है उस मूवमेंट को दबाने का। तो अगर कोई ऐसा कोई इक्का दुक्का आदमी या किसी ने बयान दे दिया तो ये सभी किसानों पर लागू नहीं है। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾ ਦੇਣ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਸ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਲਫੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸੈਲਫੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਟਰਾਲੀ ਕੋਈ ਆਮ ਟਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਜ਼ਰੀ ਸੀਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਲਗਜ਼ਰੀ ਸੀਟਾਂ ਉਸ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਖੂਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨੂੰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਬਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਟਰਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੁਨੀਲ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹੁਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੈਲਫੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਜੋ तमाम ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਇਲੈਂਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਲਫੀ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਲਫੀ ਲਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਇਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਡਬਲ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟ ਟਾਇਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡਬਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਡਬਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਠਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੌਤਮ ਕੁਮਾਰ।